मानगढ़ धाम पर मार्गशीर्ष पूर्णिमा की रात्रि को आयोजित हुआ शहीद स्मृति वार्षिक मेला। सोमवार को सुबह 10 बजे मिली जानकारी के अनुसार मानगढ़ धाम पर मार्गशीर्ष पूर्णिमा रविवार की रात्रि में शहीद स्मृति वार्षिक मेले का आयोजन हुआ। एक तरफ जहां गुजरात राज्य की सीमा में धूणी वंदन कार्यक्रम के दौरान आयोजित हुए कार्यक्रम में गुजरात के शिक्षा मंत्री डॉक्टर कुबेर भाई डिंडोर ने कहा कि वर्ष 1913 में मानगढ़ घटनाक्रम में शहीद हुए 1507 आदिवासियों के बलिदान को कांग्रेस ने देश के सामने लाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, जो दुखद है। पहाड़ी के बीच दबे मानगढ़ के इतिहास को वर्ष 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ स्मृति वन का निर्माण करा। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही देश व दुनिया के सामने लाकर यहाँ के विकास को गति देने का काम किया। आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इस धाम का योजनाबद्ध विकास करा इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित करवाया जाएगा। गुजरात के शिक्षा मंत्री रविवार रात्रि को मानगढ़ धाम पर मानगढ़ परिक्रमा के तहत द्वितीय धूणी वंदना कार्यक्रम व श्रद्धांजलि के तहत श्रद्धांजलि समारोह में शामिल हुए। उन्होंने साधु संतों का स्वागत किया एवं रात्रि को आयोजित भजन संध्या में भाग लिया। इधर राजस्थान की सीमा में आयोजित मार्गशीर्ष पूर्णिमा के मेला आयोजन में महंत रामचंद्र महाराज व मानगढ़ शहीद स्थल ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं ने गोविंद गुरु की मुख्य धूणी पर पाठ सजाकर प्रतिमा की आरती उतारी। साधु संत ने भजन प्रस्तुत करते हुए धूणी में हवन किया। श्रद्धालुओं ने दर्शन के बाद पूजा अर्चना की। सौने मारा नमस्कार। आज मागसरी पूनम से राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश त्रिभेटे आ मानगढ़ ऐतिहासिक स्थल से आदिवासी समाज आस्था केन्द्र से जे अहींया करुण घटना बनी इतिहासना पाना पर एनुं नामो निशान नहोतुं। देशने आजादी अपाववा माटे मानगढ़नी धरती पर मानगढ़ क्रांतिना महानायक स्वातंत्र्य संग्रामना प्रणेता गोविंद गुरुना नेतृत्वमां आदिवासी समाजे अहींया जे अंग्रेजो सामे जे बाज भीड़ी अने 1507 जेटला आदिवासी शहीद सूरमाओ शहीद थया हता एनी इतिहासमां क्यारे कोઈએ नोंध नथी लीधी। दुखद बाबत ए छे के वर्षोथी कोंग्रेसनी सरकारो रही, 60 वर्ष कोंग्रेस शासन कर्युं, पण आदिवासी समाजनो जे इतिहास छे एने उजागर करवानुं काम नहोतुं कर्युं। आ गोविंद गुरुनो इतिहास, आदिवासी समाजनो जे शौर्य, वीरता અને જે સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓ જે અહીંયા ભાગ લીધો ને જે શહીદ થયા એ ઇતિહાસ આ ડુંગરની વચ્ચે દબાયેલો હતો, એને બહાર લાવવાનું કામ અમારા સન્માનીય દેશના પ્રધાનમંત્રી તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી હતા એ સમય 2012માં ગોવિંદ ગુરુ સ્મૃતિવન આપીને અહીંયા ડેવલપમેન્ટ કરીને 12,000 વૃક્ષોનું વાવેતર કરીને આદિવાસી શહીદ સુરમાનો સાચી શ્રદ્ધાંજલિ આપવાનું કામગીરી કરી। એના પછી આનો ડેવલપમેન્ટ થયો। આજે પ્રવાસન સ્થળમાં મૂક્યું છે, સત્સંગ હોલ બનાવ્યો, સર્કિટ હાઉસ બની અને ભારત માતા શક્તિપીઠ પણ અહીંયા બની છે। અહીંયા ભારતમાં માનગઢ ભારત માતા શક્તિપીઠ પણ અહીંયા સ્થાપન એનું થયું છે। અને આ ડેવલપમેન્ટ થયા પછી અમારા આદિવાસી સમાજના જે સંતો, મહંતો, ભક્તો એ છે દર વર્ષે માગસરી પૂનમે અહીંયા સ્વયંભૂ આવે છે, ભજન કીર્તન કરે છે, ધૂણીના દર્શન કરે છે અને ભજન આરતી કરીને સવારે જાય છે અને ધૂણીની જે રાખ હોય છે અહીંની માટી છે એને લઈને માથા પર ચડાવીને સંકલ્પ કરે છે અને મન્નત માને છે। મન્નત એમની પૂરી થાય છે। એ ધરતી છે અને આ ધરતી પરથી દેશને આઝાદી અપાવવા માટે જે અંગ્રેજો સામે જે ગુલામીમાંથી મુક્તિ આપવા જે શહીદોએ જે શ્રદ્ધાંજલિ વોરી છે એમને પણ આજે હું આ દિવસે 17 નવેમ્બર 1913 આજે માગસરી પૂનમ છે, માગસરી પૂનમે એમને પણ સાચી શ્રદ્ધાંજલિ આપું છું, ભાવાંજલિ અર્પું છું। અને એમની જે અમારા વડીલો જે દેશને આઝાદી અપાવવા શહીદી વોરી છે એમને પણ આજે એટલો આનંદ છે કે અમારી આટલા વર્ષો પછી આઝાદીના ઇતિહાસમાં 78 વર્ષ થઈ ગયા, 75 વર્ષ થઈ ગયા, પણ આટલા વર્ષો પછી કોઈ યાદ કરનારા લોકો છે। અમારા સન્માનીય દેશના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે જ્યારે હમણાં જમોઈથી જનજાતિ ગૌરવ દિવસનું જે પ્રસ્થાન કરાયું, બિરસા મુંડા जनजाति गौरव दिवस तरीके ये दिवस जमुई हमने कहूँ હતું कि जिस समाज को कोई पूछता नहीं था उसको मैं पूछता हूँ। આ શબ્દ પણ દેશના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે આદિવાસી સમાજ માટે આ શબ્દની વાત કરી છે। એટલે એમને આદિવાસી સમાજની સવિશેષ વિચાર કરીને તમામ યોજનાઓથી આદિવાસી સમાજનું ઉત્થાન થાય, સર્વાંગી વિકાસ થાય અને આ ધાર્મિક ને ઐતિહાસિક સ્થળોનું ડેવલપમેન્ટ થાય એના માટે એમને પ્રયત્નો કર્યા છે। આવનારા સમયમાં સન્માનીય દેશના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ અને રાષ્ટ્રીય સ્મારક ઘોષિત કરવાના છે। એટલે વિશેષ ડેવલપમેન્ટ રાજસ્થાન, ગુજરાત અને મધ્ય પ્રદેશ સંયુક્ત ત્રિભેટ આ જે સ્થળ છે અને ઇતિહાસનું નામ આવશે અને બહારના પ્રવાસીઓ આવશે તો એ રોજગારી પણ અમારા સ્થાનિક લોકોને મળશે। એના માટેની વ્યવસ્થા પણ આવનારા ગુજરાત ગવર્મેન્ટ સાથે સાથે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ અને દેશના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ કરવા જઈ રહ્યા છે। એમને પણ આ સમય હું યાદ કરું છું અને એમનો પણ આભાર માનું છું।